Good morning, everybody. So my name is Shrikant, Dr. B.R. Government College, Jadchalla, Department of Chemistry. So today I will discuss alcohols. This is BSc first year second sem topic. In this alcohols, here first topic is synthesis of alcohols using Grignard reagent. Synthesis of alcohols using Grignard reagent. Okay. So first of all, see here what is alcohol. First, right? See here what is alcohol. So OH group contain compounds, hydroxy group contain compounds are called alcohols. Alcohols are classified into three types: primary alcohols, secondary alcohols, and tertiary alcohols. So see here, so primary alcohols means this OH group attached at primary carbon. OH group attached at primary carbon. Okay, in which compound OH group attached at primary carbon, that compounds are called, that alcohols are called primary alcohols. Primary alcohols. So OH group primary carbon కి అటాచ్ అయి ఉంటే primary alcohols అంటాం. In which compound OH group attacked at primary carbon, that type of alcohols are called primary alcohols. That type of alcohols are called primary alcohols. So next, secondary alcohol. Next, secondary alcohol. How to write secondary alcohol means, so the OH group attacked at secondary carbon. OH group attacked at, this is secondary carbon. Why? Because this carbon directly attached to another two carbons. This carbon directly attached to another two carbons. So because this is secondary carbon, the OH group attacked at secondary carbon, that's why it's called secondary alcohol. Secondary alcohol. Secondary alcohol. So OH group attacked at secondary carbon, that alcohols are called secondary alcohols. Secondary alcohols. Go for tertiary alcohol. What is tertiary alcohol means? So the OH group attacked at tertiary carbon. Why it's called tertiary carbon? This is tertiary carbon. Why it's called tertiary means, this carbon directly attacked another three carbons. Directly attacked another three carbons. So మనకి ఏంటంటే OH గ్రూప్ అటాక్ అయిన కార్బన్ ఏదైతే ఉందో అది టెర్షరీ కార్బన్, కాబట్టి ఆల్కహాల్ను టెర్షరీ ఆల్కహాల్ అంటారు. సరే, టెర్షరీ ఆల్కహాల్ ఎట్లా చెప్తున్నాము అంటే, సో దిస్ కార్బన్ డైరెక్ట్లీ అటాక్డ్ టు అనదర్ త్రీ కార్బన్స్. అంటే ఈ కార్బన్ ఏదైతే టెర్షరీ కార్బన్ ఏదైతే అనుకుంటున్నామో అది సో డైరెక్ట్గా ఇతర మూడు కార్బన్లచే బంధించబడిందండి. ఇతర మూడు కార్బన్లచే బంధించబడింది. అందుచేత సో దీన్ని ఏమంటున్నాం? టెర్షరీ ఆల్కహాల్, టెర్షరీ కార్బన్ అంటున్నాం. సో OH గ్రూప్ టెర్షరీ కార్బన్కి అటాచ్ అయింది కాబట్టి టెర్షరీ ఆల్కహాల్. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ మీన్స్ the hydroxy group, OH group attacked at primary carbon, that's why called primary alcohol. Secondary alcohol means OH group attacked at secondary carbon, and that's why it's called secondary alcohol. So OH group attacked at tertiary carbon, that molecules are called tertiary alcohol. Tertiary alcohol. So OH group contain compounds are called alcohols. Alcohols are classified into three types: primary alcohol, secondary alcohol, and tertiary alcohol. Tertiary alcohol. Okay, so now our topic is Grignard, synthesis of alcohols from Grignard reagent.
synthesis of alcohols from Grignard reagent. So what is Grignard reagent means? RMGX. Grignard reagent means RMGX. This is Grignard reagent, RMGX. Here R means any alkyl group. R, in Grignard reagent, so R means alkyl group, any alkyl group. Next, magnesium bonded with X. X means halogen, any halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, so this is RMGX, Grignard reagent. Grignard reagent. In this Grignard reagent, dissociation of bond here. This is RMGX. Here dissociate the bond at between alkyl group and magnesium group. Alkyl group convert into R minus, magnesium X group convert into Mg plus. Why? Because magnesium is metal, alkyl group is more electron density in this, so this convert to R minus, this convert to R minus, Rm minus Mgx plus. సో మనం ఈ Grignard reagent సో బాండ్ డిసోసియేషన్ చేస్తే, అంటే బంధకం విచ్ఛిత్తి చేస్తే, సో 2 అయాన్స్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఏంటి అంటే R మైనస్ అండ్ MgX ప్లస్గా ఫామ్ అవుతుంది. MgX ప్లస్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇది మనకు కొద్దిగా బేసిక్ నాలెడ్జ్. సింథసిస్ కంటే ముందు మనకి ఇప్పుడు ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్, సెకండరీ ఆల్కహాల్స్, టెర్షియరీ ఆల్కహాల్స్ అంటే తెలిసింది. నెక్స్ట్ Grignard రియేజెంట్ అంటే తెలిసింది. సో ఈ Grignard రియేజెంట్ ఏ విధంగా విడిపోతుంది అంటే బాండ్ డిసోసియేషన్ చేస్తే ఏ విధంగా విడిపోతుంది అంటే టూ అయాన్స్ వస్తాయి, R మైనస్ MgX ప్లస్. సో నౌ ఫస్ట్ సింథసిస్. సో Grignard reagent, you see here one point is there, formaldehyde to give primary alcohols, aldehydes to give secondary alcohols, ketones give tertiary alcohols. Ketones give tertiary alcohols. Formaldehyde gives primary alcohol, aldehydes give secondary alcohol, ketones to give tertiary alcohol. అంటే ఫార్మాల్డిహైడ్ ప్రైమరీ అంటే Grignard రియేజెంట్తో చర్య జరిపి ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ ఇస్తుంది. ఆల్డిహైడ్ Grignard రియేజెంట్తో చర్య జరిపి సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ని ఇస్తుంది. కీటోన్స్ Grignard రియేజెంట్తో చర్య జరిపి టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్ను ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకు ముందు జనరల్ రియాక్షన్ ఉంది ఒకటి చూడండి ఇక్కడ. సో మనం జనరల్ రియాక్షన్ చూసుకున్నట్టయితే, సో Grignard RMGX తీసుకున్నాము, కార్బోనైల్ గ్రూప్ తీసుకున్నామండి, C డబుల్ బాండ్ O గ్రూప్ తీసుకున్నాము. ఓకే, దిస్ ఈజ్ Grignard రియేజెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ C double bond O, carbonyl group. So in this Grignard reagent, alkyl group, this alkyl group, so attacked at carbonyl carbon. This alkyl group transferred carbonyl carbon. So this carbonyl carbon already having 4 bonds. But this alkyl group transferred carbonyl carbon. So the 4 bond converted into 5 bonds. So 5 bonds carbon means unstable. అంటే ఇప్పుడు Grignard reagent alkyl group కార్బోనైల్ కార్బన్ దగ్గర రాగానే ఆల్రెడీ కార్బోనైల్ కార్బన్లో 4 బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఇది రాగానే అన్స్టేబుల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, సో ఈ C డబుల్ బాండ్ ఓలో ఉన్న డబుల్ బాండ్ ఏదైతే ఉందో, C డబుల్ బాండ్ ఓ ఉన్న డబుల్ బాండ్, సో ఆక్సిజన్ పైకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. దిస్ ఇన్ దిస్ double bond O, this bond double, okay, pi bond converted into, so transfer it oxygen, pi bond transfer to oxygen. So oxygen having more electron density here, so it's right minus charged oxygen. Okay, write the minus charged oxygen. So this is simple mechanism for this one. So alkyl group attacked at carbonyl carbon. This carbonyl group C double bond O group converted into single bond CO, C single bond O minus. Thus pi bond transferred at oxygen, transferred on oxygen. Oxygen having
So more electron density. So here I'll write the minus charge on oxygen. And alkyl group మన కార్బొనైల్ గ్రూప్ దగ్గరకు వస్తుంది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డబుల్ బాండ్ ఉన్నది ఏదైతే ఉందో అది సింగిల్గా మారి ఆ పై బాండ్ అనేది ఆక్సిజన్ పైకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అందుచేత ఆక్సిజన్ పైన ఏం ఛార్జ్ రాస్తున్నాం, మైనస్ ఛార్జ్ రాస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మన కార్బొనైల్ కార్బన్కి ఏం అటాక్ అయిందండి, సో ఆర్ గ్రూప్ అటాక్ అయిపోయింది. ఆర్ గ్రూప్ ఆల్రెడీ సి బాండ్ ఉండే, సో దీనికి ఇప్పుడు కొత్తగా ఆల్కైల్ గ్రూప్ అటాక్ అయిపోయింది. సో సి డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా, అది సింగిల్ బాండ్గా మారి ఆక్సిజన్ పైన మైనస్ ఛార్జ్ వచ్చింది. సో నౌ రియాక్ట్స్ విత్ H3O ప్లస్ మీన్స్ హైడ్రాలసిస్. సో హైడ్రాలసిస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, H ప్లస్ OH మైనస్ వస్తుంది. సో నౌ H ప్లస్ అటాక్డ్ ఎట్ O మైనస్ గ్రూప్. H ప్లస్ అటాక్డ్ ఎట్ O మైనస్. దిస్ O మైనస్ convert into OH. O minus converted into OH. This is the two-step mechanism. First step, alkyl group attacked at carbonyl carbon. Next, second step, hydrolysis. So H plus attacked at O minus group. అంటే రెండు స్టెప్లలో జరిగిపోతుంది. మనకు ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుంది, ఆల్కైల్ గ్రూపు అంటే గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్లోని ఆల్కైల్ గ్రూపు కార్బోనైల్ కార్బన్కి అటాక్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుంది, సో ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏర్పడ్డ డబుల్ బాండ్ ఓ కాస్త ఓ మైనస్గా ఏర్పడింది కదా, దానికి హెచ్ ప్లస్ అటాక్ చేస్తున్నాం సెకండ్ ప్లేస్లో. అప్పుడు అది OH అంటే హైడ్రాక్సీ గ్రూప్గా మారింది ఇది. సో జనరల్ రియాక్షన్. సో గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ రియాక్ట్స్ విత్ కార్బోనైల్ గ్రూప్స్, ఇట్ గివ్స్ ఆల్కహాల్. దిస్ ఇస్ రియాక్షన్ అండర్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ diethyl ether. This is the general reaction. Now see here, so Grignard reagent reacts with formaldehyde. To give primary alcohols. Next, second one, Grignard reagent reacts with aldehyde to give secondary alcohols. Next one, Grignard reagent reacts with ketones to give tertiary alcohols. Next here, fourth one is there, Grignard reagent reacts with esters to give tertiary alcohols. So గ్రిగ్నార్డ్ కారకం ఫార్మాల్డిహైడ్ చేత చర్య జరిపితే ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ని ఇస్తుంది. ఆల్డిహైడ్స్ చేత చర్య జరిపితే, గ్రిగ్నార్డ్ కారకం ఆల్డిహైడ్స్తో చర్య జరిపితే సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ని ఇస్తుంది. అదే గ్రిగ్నార్డ్ కారకం కీటోన్స్తో చర్య జరిపితే టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్ని ఇస్తుంది. అదే ఎస్టర్స్తో చర్య జరిపినా కూడా టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్ని ఇస్తుంది. ఓకే, గో ఫర్ ఫస్ట్ మెకానిజం. సో ఫస్ట్ మెకానిజం మీన్స్ formaldehyde to give primary alcohols. So reacts with Grignard reagent. Grignard reagent reacts with formaldehyde to give primary alcohols. So అంటే గ్రిగ్నార్డ్ కారకం ఫార్మాల్డిహైడ్తో చర్య జరిపి ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ని ఇస్తుంది. సో see here the first mechanism. So Grignard reagent reacts with formaldehyde. Sir, formaldehyde means, so we know aldehyde functional group. C double bond O H. This is aldehyde. So here alkyl group. This is the general formula for aldehydes. R C double bond O H. Now I am write this alkyl plus H. అంటే ఆల్కైల్ ప్లేస్లో నేను హెచ్ రాస్తున్నానండి. అంటే ఇప్పుడు అది ఏమైంది చూడండి, హెచ్ సి డబుల్ బాండ్ ఓ హెచ్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆల్డిహైడ్, దట్ ఈస్ ఫార్మాల్డిహైడ్. సో ఆల్కైల్ ప్లేస్లో నేను హెచ్ రాస్తున్నాను. దట్ ఈస్ నేమ్ ఈజ్ ఫార్మాల్డిహైడ్. అంటే RC డబుల్ బాండ్ OH అనేది జనరల్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు నేను R ప్లేస్లో ఎనీ ఆల్కైల్ గ్రూప్ రాయొచ్చు, బట్ ఈ R ప్లేస్లో నేను ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నాను, హెచ్ రాస్తున్నాను. అప్పుడు HC డబుల్ బాండ్ OH. దిస్ ఈజ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ అండి. అదే R ప్లేస్లో హెచ్ కాకుండా CH3 రాసామనుకోండి, ఎసిటాల్డిహైడ్. CH3 C డబుల్ బాండ్ OH ఎసిటాల్డిహైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో see here the first reaction.
Grignard reagent reacts with formaldehyde. Grignard reagent reacts with formaldehyde. So see here. So already మనం జనరల్ రియాక్షన్ లో చూసాం 2 steps of mechanism. First step is alkyl group attacked at carbonyl carbon. Second step, so reacts with hydrolysis. Second hydrolysis. Same here. This is formaldehyde. This is Grignard reagent or MgX. So alkyl group transfer at carbonyl carbon. అంటే ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, కార్బోనైల్ కార్బన్కి వెళ్తుంది. సో ఇన్ దిస్ C double bond O, ఇన్ దిస్ కార్బోనైల్ కార్బన్, దిస్ C double bond O converted to C single bond. Why? Because this pi bond transfer at oxygen పైకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఆక్సిజన్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ. నౌ రైట్ ద మైనస్ చార్జ్ ఎట్ ఆక్సిజన్. అందుకే ఇక్కడ మైనస్ చార్జ్ రాసాను చూడండి. ఆక్సిజన్ పైన మనం మైనస్ చార్జ్ రాసాం. ఆ C double bond O కాస్త సింగిల్ బాండ్గా మారింది. C double bond O, C single bond O మైనస్. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ R ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఇక్కడ వచ్చేసింది కదా, MgX మిగిలిపోయింది. ఆ MgX ఇక్కడ రాఉంది చూడండి, MgX ప్లస్గా ఉంది, అవునా. అంటే ఇప్పుడు మన కార్బోనైల్ కార్బన్కు సో R గ్రూప్ అటాక్ అయిపోయింది. కార్బోనైల్ కార్బన్కు సో R గ్రూప్ అటాక్ అయిపోయిందండి. R బాండ్ C, ఆల్రెడీ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, 2 హైడ్రోజన్స్. ఆ డబుల్ బాండ్ O ఉంది కాస్త సింగిల్ బాండ్ O మైనస్గా మారింది. సింగిల్ బాండ్ O మైనస్గా మారింది. సో గో ఫర్ సెకండ్ స్టెప్. సో దట్ ఈస్ హైడ్రాలసిస్. ఇక్కడ హైడ్రాలసిస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ O మైనస్కి మనకు H ప్లస్ అనేది అటాక్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏదైతే O మైనస్ ఉందో ఆ O మైనస్కు H ప్లస్ అటాక్ అవుతుంది. అప్పుడు అదేమవుతుంది, హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ OHగా మారుతుందండి. అదే విధంగా మారుతుంది. సో OHగా మారుతుంది, OHగా మారుతుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ Grignard reagent to formaldehyde to primary alcohols. Formaldehyde to primary alcohols. సరే ఇక్కడ మనం ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ అని చెప్తున్నాం ఎందుకు అంటే, సో దిస్ కార్బన్ డైరెక్ట్లీ అటాక్ టు ఓన్లీ వన్ అనదర్ కార్బన్, దట్ ఈస్ alkyl group means so one carbon. ఓకే. సో ఇది ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ అంటున్నామంటే, సో దిస్ ఈస్ ప్రైమరీ కార్బన్కు OH అటాచ్ అయింది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్. Grignard reagent reacts with formaldehyde to give primary alcohols. సో అర్థమైంది కదండి. Grignard reagentను ఫార్మాల్డిహైడ్తో చర్య జరిపిస్తే మనకు ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ ఏర్పడుతున్నాయి. సో ఈ చర్య డైఈథైల్ ఈథర్ సమక్షంలో జరుగుతుందండి. మనకు ప్రోడక్ట్ ఏమొచ్చింది, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ వచ్చిందండి. మన ప్రోడక్ట్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. దిస్ ఈస్ primary alcohol. Why? Because this is primary alcohol means the OH group attacked at primary carbon. OH group attacked at primary carbon. So it's called primary alcohol. So go for second reaction. This is general example for same primary alcohol synthesis. Go for second. So what is second? Aldehydes to give secondary alcohols. Grignard reagent reacts with aldehyde. Grignard reagent reacts with aldehyde to give secondary alcohols. So see here the reaction. So Grignard reagent reacts with aldehyde. So already we'll discuss what is formaldehyde, what is acetaldehyde. Okay. See here R C double bond OH. This is general formula for aldehyde. Now here I am writing R in the R place some methyl group. అంటే మనము R ప్లేస్లో ఏం అటాక్ చేస్తున్నాను, మిథైల్ గ్రూప్ను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ CH3 C double bond OH. C double bond OH. That is called acetaldehyde. This is acetaldehyde. So ఇక్కడ మనం జనరల్గా అయితే R తీసుకున్నాము, అక్కడ మనం మిథైల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. నౌ సీ హియర్ సేమ్ రియాక్షన్. ది ఫస్ట్ స్టెప్ మీన్స్ దిస్ alkyl group transferred at
కార్బొనైల్ కార్బన్. కార్బొనైల్ కార్బన్ దగ్గరికి ఆర్ మైనస్ అనే గ్రూప్ వెళ్ళిపోతుంది. ఆల్రెడీ కార్బన్ దగ్గర ఏమున్నాయి, ఒక ఆర్ ఉంది, ఒక హెచ్ ఉంది, సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఉంది. ఈ ఆర్ వచ్చేసాయగానే సి డబుల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్ ఏమవుతుందండి, సో డబుల్ బాండ్ కైనా డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ పైకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆక్సిజన్ పైన ఓ మైనస్ వస్తుంది, ఆక్సిజన్ పైన ఓ మైనస్ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకు గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్లోని ఆల్కైల్ గ్రూప్ కార్బొనైల్ కార్బన్కు ట్రాన్స్ఫర్ అయిందండి. In this Grignard reagent alkyl group transferred at carbonyl carbon. So in this carbonyl carbons double bond O, so group turns into single bond, so oxygen having minus charge. So then second step ఏం చేస్తున్నాం, హైడ్రాలసిస్ చేస్తున్నాం. ఏం చేస్తున్నామండి, హైడ్రాలసిస్ H3O plus. హైడ్రాలసిస్ మీన్స్ H plus OH మైనస్లో రియాక్ట్ అవుతుందండి. అప్పుడు H ప్లస్ అనేది ఈ O మైనస్ దగ్గరికి అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా సో O మైనస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ OH, దట్ ఈస్ హైడ్రాక్సీ గ్రూప్. సో ఇన్ దిస్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్, సో హియర్ దిస్ కార్బన్ is secondary carbon. Why? Because it is secondary carbon means this is directly attached to two carbons, another two carbons. This is directly attached to another two carbons. So this is secondary carbon. So OH group attacked at secondary carbon, so it's called secondary alcohol. మనకి మధ్యలో ఉన్నది సెకండరీ కార్బన్, ఓకేనా. సో ఈ మధ్యలో ఉన్నది మనకు సెకండరీ కార్బన్. ఎందుకు సెకండరీ కార్బన్ అంటున్నాం సార్ అంటే, సో ఇతర రెండు ఆల్కైల్ గ్రూపుల చేత బంధించబడింది కాబట్టి సో దాన్ని సెకండరీ కార్బన్ అంటున్నాము. ఆ సెకండరీ కార్బన్కు OH గ్రూప్ అటాక్ అయింది కాబట్టి సెకండరీ ఆల్కహాల్ అంటున్నాం. సో గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆల్డిహైడ్, సో ఇట్ గివ్స్ secondary alcohol. Okay, so next, this is one example. Next, third, Grignard reagent reacts with ketones. Grignard reagent reacts with ketones to give tertiary alcohols. Grignard reagent reacts with ketones to give tertiary alcohols. So what is ketones? R అంటే so RC double bond OR, this is the ketone functional group. Okay, RC double bond OR. Okay, so RC double bond OH means aldehydes. RC double bond OR means ketones. Both are carbonyl groups. Aldehydes and ketones are both are carbonyl functional group. But here for aldehydes write the RC double bond OH, ketones write RC double bond OR. Okay, see here. So we know already. So Grignard reagent reacts with ketones to give tertiary alcohols. See here reaction with mechanism. So this is Grignard reagent, this is ketone, R C double bond O R, this is ketone. So in this mechanism, so alkyl group transferred to carbonyl carbon. The alkyl group transferred to carbonyl carbon. In this carbonyl carbon, the double bond O converted into single bond. So let's write the single bond O minus, C single bond O minus. In this Grignard reagent, this alkyl group so transferred to carbonyl carbon. So here already in this carbonyl carbon two alkyl groups are there, one coming from Grignard reagent. So three alkyl groups are there. So this is tertiary carbon. Why? Because this carbon directly attached to three another carbons are alkyl groups. ఓకేనా, మనం ఈ మధ్యలో ఉన్నది టెర్షరీ కార్బన్ అంటున్నాం. సరే, ఎందుకు టెర్షరీ కార్బన్ అంటున్నామంటే, సో ఆ కార్బన్ ఇతర మూడు కార్బన్లను బంధించబడింది, డైరెక్ట్గా బంధించబడింది కాబట్టి సో దాన్ని టెర్షరీ కార్బన్ అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు ఆ టెర్షరీ కార్బన్కి ఇప్పుడు ఏమైంది, O మైనస్ ఉంది. దాన్ని హైడ్రాలసిస్ చేస్తే సో O మైనస్ కాస్త H ప్లస్ అటాక్ అయ్యి OHగా
మారుతుంది, OH గా మారుతుంది. సో మన ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుంది, టెర్షరీ ఆల్కహాల్ వస్తుందండి. ఏమొస్తుంది, టెర్షరీ ఆల్కహాల్ అనే ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. సరే టెర్షరీ ఎందుకంటే నాకు ఐడియా వచ్చింది కదా ఇది. సో ఇక్కడ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ను కీటోన్తో మనం చర్య జరిపిస్తే ఏంటి, కీటోన్స్తో చర్య జరిపిస్తే ఏమొచ్చింది, టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్ వచ్చిందండి. టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది కదండి. సో ఈ పాయింట్ అయితే ఫార్మాల్డిహైడ్, గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ రియాక్ట్స్ విత్ ఫార్మాల్డిహైడ్, give primary alcohols, aldehydes to give secondary alcohols, ketones to give tertiary alcohols. మనం అదే కదా చూసింది ఇక్కడ. In this reaction Grignard reagent reacts with formaldehyde, it gives primary alcohols. Next second Grignard reagent reacts with common aldehyde, so that is give secondary alcohols. Next Grignard reagent reacts with ketones, it gives tertiary alcohols. Very very important reaction. So synthesis of alcohols using Grignard reagent. Synthesis of alcohols using Grignard reagent. Now go for next topic. So that is Riemann-Tiemann reaction. Next topic, Riemann-Tiemann reaction. So see here, this is also very important reaction, Riemann-Tiemann. So next topic మనకి ఇదే లెసన్లో హైడ్రాక్సీ కాంపౌండ్స్ అనే లెసన్లోనే సో Riemann-Tiemann reaction అండి. Riemann-Tiemann reaction is also very very important reaction, Riemann-Tiemann. See here, this is Riemann-Tiemann reaction. Riemann-Tiemann reaction. So phenol, this is the one of the hydroxy compound, phenol, benzene. So in benzene, so with OH, benzene with OH, it is called phenol. Benzene with OH, it's called phenol. Phenol converts into salicylaldehyde. Phenol converts into salicylaldehyde in presence of chloroform. So react with chloroform in presence of base. In presence of base, phenol reacts with chloroform. So in presence of base, it converts into salicylaldehyde. Salicylaldehyde. So this is Riemann-Tiemann reaction. Riemann-Tiemann reaction. So see here the mechanism. So simple mechanism here. So first step, the chloroform. Chloroform means CHCl3. Chloroform means CHCl3. CHCl3. The CHCl3 here, right? See here. This is middle one carbon. Middle one carbon. So 3 Cls, 3 chlorines, 1 hydrogen. 3 Cl, okay, 1 hydrogen. That is CHCl3. This CHCl3 reacts with base in presence of base. Base means KOH. So KOH converts into these ions, K plus OH minus. This OH minus is base. This base is attract the H plus from chloroform. Base attracts the H plus from chloroform. అంటే ఈ బేస్ ఏం చేస్తుంది, H ప్లస్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఎక్కడ ఉంది H ప్లస్ సార్ అంటే క్లోరోఫామ్లో ఉంది. ఆ క్లోరోఫామ్లో ఉన్న H ప్లస్ను అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ H2O గా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఆ OH మైనస్ H ప్లస్ని తీసుకొని సో H2O వెళ్ళిపోతుంది. OH మైనస్ abstract the H plus from chloroform. So now H plus is removed from chloroform. So here bond is there. The bond means minus charge. Bond means minus charge. అంటే బాండ్ H plus వెళ్ళిపోయింది, మనకు
సో బాండ్ ఏ విధంగా ఉంది, ఆ బాండ్ ఇక్కడ ఏ విధంగా రాసుకున్నాం మనం, ఇక్కడ మైనస్ ఛార్జ్గా రాసుకున్నామండి, మైనస్ ఛార్జ్గా రాసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ అనదర్ స్టెప్, సో దిస్ Cl మైనస్ ఆల్సో సో ట్రాన్స్ఫర్ టు K ప్లస్. మనకి ఆల్రెడీ KOHలో OH మైనస్లో H ప్లస్ని తీసుకొని బయటికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి సో K ప్లస్ ఉంది, ఆ K ప్లస్ Cl మైనస్ అని తీసుకొని KCl అంటే పొటాషియం క్లోరైడ్గా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో నౌ ఓన్లీ 1 carbon 2 Cl groups are there, CCl2. so here minus bond is there, here KCl minus there, so it turns into 2 electrons, the minus charge turns into 2 electrons, that is dichlorocarbene. కార్బీన్ అంటే కార్బన్ పైన 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం, డైక్లోరోకార్బీన్ అని పిలుస్తున్నామండి, డైక్లోరోకార్బీన్ అని పిలుస్తున్నాము. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ డైక్లోరోకార్బీన్, దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్మీడియట్ ఫర్ దిస్ రియాక్షన్, దిస్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ ఫర్ దిస్ Riemer-Tiemer reaction. Okay, in this Riemer-Tiemer reaction, what is the intermediate means? Dichlorocarbene. Go for next step. So phenol so reacts with base. Here we will take 3 moles of KOH, so 1 mole here used and second mole. So see here the phenol reacts with KOH means base. So in this base the OH minus abstracts the H plus from phenol, this OH minus abstract the H plus from phenol నుంచి H ప్లస్ను అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. H ప్లస్ ఇక్కడ రాగానప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఆక్సిజన్ దగ్గర బాండ్ అదే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ పైన బాండ్ మైనస్ ఛార్జ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇన్ ద గో ఫర్ నెక్స్ట్ స్టెప్, దిస్ ఫిఫ్త్ కాంపౌండ్. సో దిస్ హియర్ దిస్ ఫిఫ్త్ కాంపౌండ్, the oxygen having minus charge, that minus charge converted into double bond, this minus charge converted into pi bond. So in this ring bond, so bonded with dichlorocarbene, so minus charge converted into pi bond, so ring pi bond, so new bond formed with డైక్లోరోకార్బీన్. అంటే మనకు ఆక్సిజన్ పైన ఉన్న మైనస్ ఛార్జ్ సో డబుల్ బాండ్గా ఫామ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. సో ఇన్ దిస్ రింగ్ పై బాండ్, రింగ్లో ఉన్న పై బాండ్ ఏమవుతుంది, డైక్లోరోకార్బీన్తో కలిపి న్యూ బాండ్ కొత్త బాండ్ను ఫామ్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డైక్లోరోకార్బీన్ సో రింగ్ అటాక్ అవుతుందండి. ఆక్సిజన్ పైన మైనస్ ఛార్జ్ డబుల్ బాండ్గా ఫామ్ అయింది. ఈ రింగ్లో ఉన్న పై బాండ్ సో డైక్లోరోకార్బీన్తో చదివి కొత్తగా బాండ్ను ఫామ్ చేసింది. ఇప్పుడు ఇది అదే కదండి, ఇక్కడ కొత్తగా బాండ్ ఫామ్ అయింది, కొత్తగా బాండ్ అంటే డైక్లోరోకార్బీన్కు సో బెంజిన్ రింగ్ మధ్యలో కొత్తగా బాండ్ ఫామ్ అయింది. సో ఆల్రెడీ రింగ్లో ఉన్న కార్బన్ దగ్గర ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది. ఓకేనా, రింగ్లో ఉన్న కార్బన్ దగ్గర ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది. ఆ హైడ్రోజన్ సో the hydrogen bond turns into pi bond, this. Okay, so this hydrogen bond turns into so pi bond. This hydrogen migrates to this dichlorocarbene, this. Okay, సో హైడ్రోజన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఆ అదేది డైక్లోరోకార్బన్లో ఉన్న కార్బన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. బాండ్ మాత్రం రింగ్లోకి వచ్చేస్తుందండి, బాండ్ రింగ్లోకి మైగ్రేట్ అవుతుంది. సో ది హైడ్రోజన్ మైగ్రేట్స్ టు ది డైక్లోరోకార్బన్ కార్బన్. హైడ్రోజన్ రింగ్లోకి కన్వర్ట్ అయితే హైడ్రోజన్ బాండ్ ఏమైతే ఉందో బాండ్ రింగ్లోకి కన్వర్ట్ అయితే హైడ్రోజన్ మాత్రం ఎక్కడికి వెళ్తుంది, సో డైక్లోరోకార్బన్ ఉన్న కార్బన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది, దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో నౌ సీ హియర్ ఇన్ ది సెవెంత్ స్ట్రక్చర్, this is seventh structure. So the hydrogen transferred to the carbonyl, okay, dichlorocarbene కార్బన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది.
సో హైట్ బాండ్ ఏదైతే ఉందో అది సో పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకు రింగ్లో 3 బాండ్స్ వచ్చేసినాయి. ఆక్సిజన్ పైన ఇప్పుడు మైనస్ ఛార్జ్ ఉంది, ఎందుకంటే రింగ్లోకి డబుల్ బాండ్ రాగానే ఆ డబుల్ బాండ్ పైన ఆక్సిజన్ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ సింగిల్ బాండ్గా మారుతుంది. కాబట్టి ఆక్సిజన్ పైన ఏమవుతుంది, మళ్ళీ మైనస్ ఛార్జ్ వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ మనకు మైనస్ ఛార్జ్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు, సో మళ్ళీ ఆ మైనస్ ఛార్జ్ సాటిస్ఫై చేయడానికి ఇక్కడ చూడండి, సో హియర్ యూజ్ థర్డ్ బేస్ అంటే మనం 3 moles ఆఫ్ బేస్ తీసుకున్నాము. దిస్ ఈస్ థర్డ్ మోల్ ఆఫ్ బేస్, దట్ ఈస్ KOH, దట్ ఈస్ KOH. సో ఇన్ దిస్ స్టెప్ సో మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ సో KOH ఉంది కదా, KOHలో ఈ OH ఏమైతే ఉందో అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది సార్ అంటే, సో ది OH ట్రాన్స్ఫర్ టు డైక్లోరోకార్బిన్ కార్బన్ దగ్గరికి వెళ్తుందండి. ఈ OH ఎక్కడికి వెళ్తుంది, డైక్లోరోకార్బిన్ దగ్గర ఉన్న OH దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఓకేనా, సో డైక్లోరోకార్బన్ దగ్గర ఉన్న కార్బన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఆ OH డైక్లోరోకార్బన్ దగ్గర ఉన్న కార్బన్ దగ్గర పోయి అటాక్ అవుతుంది. అప్పుడు కార్బన్ పైన ఏమవుతుంది, సో OH అటాక్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, Cl అనేది K ప్లస్తో కలిపి KClగా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మనకి ఇక్కడ 2 Cls ఉన్నాయి కదండి, మనకు హియర్ హ్యావింగ్ 2 Cls. ఇన్ దిస్ 1 Cl సో మైగ్రేట్ ఎట్ K ప్లస్, సో ఇట్స్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ KClగా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆ ప్లేస్లో ఏమవుతుంది, OH మైనస్ అటాక్ అవుతుంది. ఆ Cl వెళ్ళిపోగానే ఆ Cl ప్లేస్లో OH అటాక్ అవుతుంది. సో OH ట్రాన్స్ఫర్ టు కార్బోనైల్ డైక్లోరోకార్బన్ కార్బన్ దగ్గరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. డైక్లోరోకార్బన్ ఉన్న కార్బన్ దగ్గరికి OH ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి Cl ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ OH అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఇన్ ద ది ఎయిత్ స్ట్రక్చర్ మళ్ళీ ఆక్సిజన్ OH ఉంది కదా, అందులో ఉన్న హైడ్రోజన్ ఏమవుతుంది అంటే, సో బెంజిన్ రింగ్ పైన ఉన్న O మైనస్ దగ్గరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. హైడ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సో ఫినాక్సీ ఆక్సిజన్ అంటే బెంజిన్ రింగ్ పైన ఉన్న ఆక్సిజన్ దగ్గర ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఆ బాండ్ సో కొత్తగా డబుల్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. అప్పుడు డబుల్ బాండ్ ఫామ్ కాగానే ఈ Cl ఏదైతే ఉందో ఆ Cl ఆ ప్లేస్ నుంచి రిమూవ్ అవుతుందండి. Cl ఆ ప్లేస్ నుంచి రిమూవ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకు C డబుల్ బాండ్ O అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ C డబుల్ బాండ్ O ఫామ్ అవుతుంది. Cl వెళ్ళిపోగానే అది డబుల్ బాండ్గా ఫామ్ కాగానే అక్కడ ఇంకేమున్నాయి, C డబుల్ బాండ్ O ఉంది, H ఉంది. C డబుల్ బాండ్ O ఉంది, H ఉంది. అంటే ఇప్పుడు సో బెంజీన్ రింగ్ పైన సో ఇప్పుడు మనకు OHలో నుంచి H బెంజీన్ రింగ్ పైకి వచ్చేసింది కాబట్టి సో OHగా మారింది. ఆ OH కాస్త డబుల్ బాండ్గా C డబుల్ బాండ్ Oగా మారింది. Cl వెళ్ళిపోయింది, H మిగిలింది. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది చూడండి, C డబుల్ బాండ్ OH వచ్చింది. ఫినాల్ రింగ్ ఉంది అదేవిధంగా, సో దానికి కొత్తగా ఏమి అటాక్ అయింది, C డబుల్ బాండ్ OH గ్రూప్ అటాక్ అయింది. C డబుల్ బాండ్ OH అటాక్ అయింది. అంటే ఇప్పుడు ఏ విధంగా మారింది, అది సాలిసిలాల్డిహైడ్గా మారిందండి. సాలిసిలాల్డిహైడ్గా మారింది. ఫినాల్ టర్న్స్ ఇంటూ సాలిసిలాల్డిహైడ్. Phenol reacts with chloroform in presence of base, converts into salicylaldehyde. So this is Reamer-Tiemann reaction, very important reaction. So in this reaction the intermediate is dichlorocarbene. The chloroform converts into dichlorocarbene. In the second step, phenol reacts with dichlorocarbene. It gives salicylaldehyde. So this is Reamer-Tiemann reaction. Phenol reacts with chloroform in presence of KOH. It gives salicylaldehyde. So it is Reamer-Tiemann reaction. సో మీరు కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో క్లోరోఫామ్ టర్న్స్ ఇంటూ డైక్లోరోకార్బిన్. డైక్లోరోకార్బిన్ ఈజ్ అ intermediate for this reaction. This dichlorocarbon reacts with phenol. This dichlorocarbon reacts with phenol. So it's converted into aldehyde. The dichlorocarbon converts into aldehyde group. So this is last product name is salicylaldehyde. Okay, right. See here. Okay, this is
Reimer-Tiemer reaction. Reimer-Tiemer reaction. This all in this alcohol group. Okay, alcohol topic. So first మనం ఏం నేర్చుకున్నాం. సో సింథసిస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ ఫ్రమ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. సింథసిస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ ఫ్రమ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. సెకండ్ ఏం నేర్చుకున్నాం, రీమర్-టీమర్ రియాక్షన్. రీమర్-టీమర్ రియాక్షన్ రెండు కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్. సో గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ నుండి ఆల్కహాల్స్ తయారీ. సెకండ్ వన్ ఏంటి, సో రీమర్-టీమర్ రియాక్షన్. అక్కడ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఆల్కహాల్స్ ఏ విధంగా తయారు చేస్తాం సార్ అంటే, సో గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ను ఫార్మాల్డిహైడ్తో చర్య జరిపిస్తే మనకు ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ వచ్చాయి. గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ను ఆల్డిహైడ్స్తో చర్య జరిపిస్తే సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ వచ్చాయి. గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ను సో కీటోన్స్తో చర్య జరిపిస్తే టెర్షియరీ ఆల్కహాల్స్ వచ్చాయి. ఆ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అక్కడ. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం రీమర్-టీమర్ రియాక్షన్లో అంటే ఫినాల్ను క్లోరోఫామ్తో చర్య జరిపి సో బేస్ సమక్షంలో సాలిసిలాల్డిహైడ్ను తయారు చేస్తున్నాం. సాలిసిలాల్డిహైడ్ తయారవుతుంది. ఫినాల్ను క్లోరోఫామ్తో చర్య జరిపిస్తే క్షార సమక్షంలో మనకు సాలిసిలాల్డిహైడ్ అనేది వస్తుంది. సాలిసిలాల్డిహైడ్ వస్తుంది. సో మనకి 2 టాపిక్లు, ఓకేనా. సో ఆల్కహాల్స్ సింథసిస్ ఫ్రమ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అండ్ రీమర్-టీమర్ రియాక్షన్. రీమర్-టీమర్ రియాక్షన్, ఈ 2 రియాక్షన్స్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్. సో ఈ రీమర్-టీమర్ రియాక్షన్స్ మనకు సో మెకానిజం ఉంటుంది. సో ఈ మెకానిజం సో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మనకు మెయిన్గా ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, సో ఈ మెకానిజంలో డైక్లోరోకార్బిన్ అనే ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది. డైక్లోరోకార్బిన్ అనే ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ ఇంటర్మీడియట్ను చూసుకోవాలి. ఆ ఇంటర్మీడియట్ డైక్లోరోకార్బిన్ చూసుకోవాలి. సో ఇది మనకు మెకానిజం అండి, ఇది మనకు మెకానిజం. థ్యాంక్ యూ అందరికీ. సో ఈ 2 టాపిక్లు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం. ఓకే అండి, బాయ్.